Hi students, welcome to Guru Globe YouTube channel. I am Guruprasad Hattigoudar from Vijayapur district. Dear students, some of you are asked me to make one video on the first war of Indian independence chapter. So that's why I am making this video, and also you asked me to explain the content in English and as well as in Kannada medium. So that's why this video I am making in both languages, that is English and Kannada. So in English, the first war of Indian independence, and in Kannada, Bharatada Prathama Swatantra Sangrama. So this chapter, it is from 10th standard social science part 2 textbook, and it is belongs to Karnataka state syllabus. Okay, fine. So here the question is that Indian independence, it is correct. Okay, in Kannada we call it is Bharatada Swatantra anta ಕರಿತೀವಿ. But what is given here, the first war. What is the meaning of this one? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? See, already many wars were happened before of the 1857, like Plassey War, Buxar War, Anglo Maratha Wars, Anglo-Sikh Wars, Anglo-Mysore Wars, Anglo-Afghan Wars. One or two, many wars were held, and those all wars were held against the British only. Although we call this war means the war which was held in the year of 1857, this war we named it as the first war of Indian independence. The question is that why? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? The answer is that this war, it was spread entire India, or the most portion of the India. But before the wars were there, Anglo-Mysore War, Anglo-Maratha Wars, those wars were limited to their regions or their states. For example, Anglo-Maratha War ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ or Maratha region. And what about Anglo-Mysore Wars? That was also limited only to the Mysore province. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು 1857ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the British, they called it Sepoy Mutiny. This question may be asked in exam. The British called it Sepoy Mutiny. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗಿತ್ತು. In English, the first war of Indian independence. So who gave this name here? ಇದನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್. ಎಸ್, ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್, ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ named this incident as in the name of the first war of Indian independence. I hope you are all understanding the content. Okay, but question is that, see here, already you have learned in second chapter history, second and third chapter you have learned how the British tried to extend their supremacy or ruling areas step by step. That's what they used, mainly two policies. Okay, many policies were there. Mainly we see that two policies. Which are those? Subsidiary alliance. Yes, what is that? Subsidiary alliance. Who brought this? Who introduced this one? Yes, it is introduced by Wellesley. Just remember the content which you have learned in previous periods, means in your school. Okay, so Lord Wellesley, he implemented. So what is this? There are 6 conditions are there. If any Indian king accepted the subsidiary alliance,
he has to be keep one troop of army, British army in his kingdom. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತ ರಾಜ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ತುಕಡಿಯನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. This is first one. And another one is that he has to pay the salary to the army. If he is not able to pay the salary, he has to give up some tax payable areas to the British company. That is what we see here. Okay, this is one thing. And another one is here. Another one, the British, without the permission of the British, an Indian king should not appoint any Europeans. ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. Then he should not declare the war, or he should not declare the end of war. He should not make any treaties with others. Yes, many conditions are there. Already in the second chapter you have learned it. Okay, by this the Indian rulers or kings, they became unsatisfied. That is what we see here. And another one is that doctrine of lapse. Doctrine of lapse, that is brought by Dalhousie. Doctrine of lapse. Doctrine of lapse, it is brought by Dalhousie. See, as per this policy, if any Indian king died without having of a baby boy, his entire kingdom should be merged with the British Union. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ ಗಂಡು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಸತ್ತು ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದತ್ತುಪುತ್ರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ತರ್ತಾರೆ. That is also raised the Indian rulers. But here, that's what, with the objectives of the expanding the rule in India, the British brought one by one policies, laws, acts, rules, regulations to take the control over the India. So as a result, the Indians were upset. They were satisfied about the British administration. So this is why you see the Indians, they struggled, they revolted against the British rule. The Indians, they became poor. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಾರತವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಚಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The British, they called it Sepoy Mutiny, and Rai Chaudhary, he is a historian, he called it civilian rebellion. That's what in Kannada we called ನಾಗರಿಕ ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The British called it a Sepoy Mutiny. British means in that again we see that Malleson and Act ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯುಟಿನಿಯನ್ನ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯುಟಿನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. This is one thing. And this video is not only for the SSLC but also it is useful to the GPS tier students. Okay, GPS tier exam ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು. ಸೊ ಮುಂದುವರಿದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್? What are the causes for the first war of Indian independence? See, without causes, no one incident or no one war cannot be started. ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನದು ಕಾರಣಗಳು? Yes, there are some causes. Which are those causes are there? First one is here, political causes. Political causes. In Kannada, we call it is ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Another one is that economic causes. Economic causes. Yes. The third one is there, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, economic causes. Okay. Third one, administrative causes. Administrative causes. This is third one. Fourth one is that military causes. Military causes. Question may be raised in exam for 2 marks. Which are the causes
or what are the causes for first war of Indian independence ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you had to write these 4 main causes with explain of one sentence. ಇವು 4 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ವೇನ್ರಿ? ಹೌದಿದ್ವು. Social causes were there, religious causes were there, then one more, that is immediate cause ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So those causes were also we see here. The first one, that is political causes. So what is this political causes? ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, many kingdoms lost their rights due to doctrine of lapse and subsidiary alliance. Already I have explained you the meanings of the doctrine of lapse and subsidiary alliance. So ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೋದಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀಸನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಬರೋದಿಲ್ವೋ? ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಎನದರ್ ಒನ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಲೈನ್ಸ್. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? If any Indian king accepted the subsidiary alliance, he has to become as like a servant to the British company. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶೀಯ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ರಾಜರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಈ ಇಸ್ಪೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಯಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜನಿಗೆ ಜನರೇ ಕೆಮ್ಮತ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಬಂದ್ರು, ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ್ರು ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಇವ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ವಿಚಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 6 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ದೇ, ಓಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ ರಾಜ ಅನ್ನೋಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. This is one thing. As per the subsidiary alliance and doctrine of lapse, we see here Satara, Sambalpur, Jaipur, Nagpur. So these states were merged with the Indian Union. This is one thing. And another one is that the British cancelled the princely states of the Awadh. ಇಲ್ಲಿ ನವಾಬ ಅವಧ್ ಮತ್ತು ಈ ತಂಜಾವೂರಿನ ರಾಜರ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನ, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Then another one is that British, they dethroned the Mughal emperor. ಇಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಸಿಂದ ದೂರ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ when the Britishers dethroned the Nawab of Awadh, lack of soldiers who were dependent on him, they became unemployed. And even in British army also, most of the soldiers, they were from the Awadh. That's why they became unsatisfied and angry on the Britishers. That's what we see here. Okay, then another one is that the British cancelled all the titles. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದವಿಗಳನ್ನ, ರಾಜರಿಗಿದಂತ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ, ಪದವಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವದೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ರಾಜ ಮಾರ್ಥಾಂಡ, ರಾಜ ಗಂಭೀರ, ರಾಜಕುಲ ತಿಲಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್. Another one is that economic causes, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In 18th century, yes, you see, industrial revolution was held in England. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಏನಿದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ? ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ
revolution andre, yes, what is the meaning of revolution here? Yes, rapid changes in any particular area or field. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೇಕು, ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that's what in 18th century industrial revolution was held in England. Means in England many scientists they invented new kinds of machines. With the help of the machines, the Britishers they were able to manufacture the goods, more goods in short period. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡಂತ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 t-shirts ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 t-shirts ಆರ್ ಹಿಯರ್. One t-shirt it is brought from England, that's what we call British t-shirt, and this is Indian t-shirt. ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ t-shirt ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಸಾಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು t-shirt ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾಟನ್, raw material cotton, and also spin it and weave it, then stitch it. So like that they do it here. But what about Indian person? ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ಗಿಂಜಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೂಲ್ಬೇಕು, ನೇಯಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು t-shirt ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ 1 day ಫುಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆ ತಗೋಣ. ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಈ t-shirtಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 700, 800, 1000 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, 1000 rupees ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷಸ್? ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಒಂದು t-shirt ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋರು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ t-shirtಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 200 ಇಲ್ಲ 500 300 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ on the British products, and taxes were on the Indian products. That's why the rate is also less. ನೋಡ್ರಿ, 2 t-shirt ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ, ಯಾವ t-shirt ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 200 rupees. ಯಾಕೆ? ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋದಂಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಚಲೋ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ t-shirtಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ t-shirt ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ t-shirt ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವ. ಪಾಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ಕಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು, ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅರ್ಬಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಇಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕರಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗೃಹ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ the Indian farmers could not able to pay the taxes regularly to the British company due to continuous droughts and flood. See, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ, 4-5 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಳೆನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲಿಗೆ ಫ್ಲಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಹೊಲ ಏನು ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನೀ ಹ್ಯಾಂಗ ಯಾಕೆ ಬೆಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಮಾರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಬಾಂಡೆ, ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಯ್ದು ಕಟ್ಟಿದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರು ತಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಾರದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ದೇ ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಪೂವರ್. That's what Charles Metcalfe stated. You have learnt in third chapter. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಡೆಟ್, ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಡೆಟ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ, ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸತ್ರು ಅಂತ. ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ, ಗಿರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ವೆದರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ರೈಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ರೆಬೆಲಿಯನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, so this is what we see, economic causes. And another one is that administrative causes. Even in economic causes also bartide idinu kuda. That time kings were giving some lands to some people or specific person as in the name of gift. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನದಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡೋಕಸಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಾಜ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಸಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ತಗೋ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಅಂತ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರಾಜರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು 1000 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನಾಮ್ ಜಮೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್, and that as per the Inam Commission report, the British had taken back those gifted lands from the people. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ, ಹೊಲಗಳು ನೀವು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೋತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂದತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿನೂ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್ ನೇಮಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭೂಮಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ, ಕಿತ್ಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತತ್ತೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಹಜ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗ ಇದು ಜನರು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ another one is that administrative causes. So in Kannada we called ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು? What happened that time? See, ಆಡಳಿತ that is nothing but bureaucracy ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. The British, they introduced new types of laws, acts, especially criminal laws. And those laws were not properly understood by the Indians. And English, it became the court language of the British company. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಅಥವಾ ಏನು ಆರೋಪಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ನೋಡೋದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಟಕಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಾದ ವಿವಾದವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದೊಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ the British judges, they were favored to the Britishes only. Means whatever the laws were there, rules were there, regulations were there, those were not applied equally to all the people in India. ಏನೇನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದೇನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅವನೇನೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡದಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಇವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಲಾಸ್ or rules, regulations were not understood by the common people. This is what we see in administrative causes. The another one is that military causes. See, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, in British Army 80% of people, how many? 80% of people, they are Indians only Indians. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 80%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮವರೇ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಸಿಂದ ನಮ್ಮವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರು, ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ವಾರು, ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವಾರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದೇರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And their status, their salary, their dignity, everything was degraded. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರದು ಜಾಬ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ he was getting more salary and Indian soldier he was getting very less salary. Well, in status, dignity, facilities, opportunities, promotion, one or two, in many things we see that. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. There was a huge discrimination between of the Indian soldiers and British soldiers. ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು 10-15% ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಮಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ಅದು only one promotion, that is highest promotion ಹೋಗಬೇಕು, that is ಸುಬೇದಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೋಲ್ಜರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುಬೇದಾರ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಮೇಜರ್, ದೆನ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್, ಸಬ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್, ಜನರಲ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And that time only the British introduced one act, that is what General Service Enlistment Act ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. General Service, yes, General Service. Okay, General Service Enlistment Act. General Service Enlistment Act. So as per this act, Indian soldier must do the work in out of country if British company ordered to. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಸಿಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಿಮಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಡಗ್ಲ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ, ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್.
ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಿಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ spark we called immediate cause. In textbook it is given that eruption of the revolt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. eruption means ಏನು? ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಈ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋದಿಂದ ಲಾವಾ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಲವಾರಸ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಗ್ಗದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಸು? ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಈ ಒಂದು ವಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು? ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆದ್ರ ಹೆಂಗ? ಏನ್ರ ಆಯ್ತದು? ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನದವು? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇವನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು SST ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದೇನದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.